لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک ہم چند آیات پر غور کریں گے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ ایک آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آمین۔ ہم نے اس واقعے کو بارہا پڑھا ہے اور پاک کلام میں سے اس کے بارے میں پیغامات بھی سنے ہیں۔ چرواہے اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے ہیں، یہ لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا ہے، اور فرشتے نے ایک بڑی خاص بات ان سے کہی ہے کہ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ کون سی بشارت دیتا ہوں جی؟ خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ فرشتہ آسمان سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہے، ایک ایسی خبر لے کر آیا ہے جو خوشی کی خبر ہے۔ یہ خوشی کی خبر آسمان سے زمین والوں کے لیے آئی ہے، اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ منجی کا مطلب ہے رہائی دینے والا، نجات دینے والا، چھڑا لینے والا، بچا لینے والا۔ اور جو بات خدا نے فرشتے کے وسیلہ سے یوسف سے کہی تھی کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع جو ہے، یہ اگر اس کی عبرانی شکل پہ غور کیا جائے تو اس کی عبرانی شکل یشوع ہے جو پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے، اور یشوع کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا بچا لے گا، خدا بچانے والا ہے۔ اور یہاں پر یہ فرشتہ بھی ان چرواہوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں منجی پیدا ہوا ہے، ایک چھڑانے والا پیدا ہوا ہے۔ اگلی بات جو اس نے کہی ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ ساری امت کے واسطے ہے، یہ ساری زمین کے لیے ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے کہ آج ایک دنیا کو بچانے والا اس دنیا میں آ گیا ہے، آج دنیا کو رہائی دینے والا اس دنیا میں آ گیا ہے۔ ہم اپنے اگر ماحول پر غور کریں تو ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر ابتری ہے، ہمارے ماحول کے اندر ٹینشن ہے، ہمارے ماحول کے اندر پریشانی ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ ماحول سے پریشانی سے مراد میری یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان سے ہمیں کئی بار ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، جن سے ہمیں موٹیویشن نہیں ملتی، جن سے ہمیں تسلی نہیں ملتی، بلکہ ان کو سننے کے بعد ہمیں دکھ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار انہوں کم سے کم ایہو جی گل نہیں سی کہنی چاہیے۔ یہ پریشانی ہمارے ماحول کے اندر ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر کئی بار پیسے کی کمی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی ایس بیماری کا تو علاج ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں یار بیماری آ گئی ہے، اوپر سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ہمیں ایک رہائی دینے والے کی ضرورت ہے، ہمیں چھڑا لینے والے کی ضرورت ہے۔ کئی بار ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں اور مسیح کے ساتھ چلتے چلتے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ چلتے چلتے کمزور پڑ گئے ہیں، اور ہماری اس کمزوری کا مداوا بھی خدا یسوع مسیح ہی ہے۔ اور جو بات فرشتے نے کہی ہے کہ میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج دنیا کو بچانے والا آ گیا ہے۔ دنیا اصل میں ایک نجات دہندہ کی تلاش میں ہے، دنیا اصل میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو انہیں بچا لے، جو انہیں چھڑا لے، جو ان کی پریشانیوں سے انہیں نکال لے، جو اس گناہ سے جو انسان کے اندر بسا ہوا ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور پولس بھی رومیو کے خط کے اندر اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں میں وہ نہیں کر پاتا، بلکہ میں اپنے بدن کے ہاتھوں کمزور ہوں، میرے اندر ایک ایسی شریعت موجود ہے، میرے اندر ایک ایسی نیچر موجود ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو ہمارے اندر یہ نیچر چل رہی ہے، ہمارے اندر یہ نیچر کام کرتی ہے، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم گناہ کریں۔ لیکن فرشتے نے خوشی کی بشارت یہ دی ہے کہ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، مسیح خداوند پیدا ہوا ہے، وہ نجات دہندہ، وہ چھڑانے والا، وہ بچانے والا، وہ شفا دینے والا، وہ رہائی دینے والا اس دنیا میں آ چکا ہے، جس کے منتظر تم لوگ ہو، جس کے منتظر دنیا والے تھے، جس کے منتظر تمہارے باپ دادا تھے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے زمانے کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ تو خدا فرشتے کے وسیلہ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جس کے وسیلہ سے زمانے کی سب قوموں نے برکت پانی تھی، وہ شخص آج داؤد کے شہر میں پیدا ہو گیا ہے۔ سن 2011 کے اندر
मेरी अम्मी बहुत बीमार हो गई, तो डॉक्टर्स ने बताया कि इन्हें एक रिसौली है, रिसौली का साइज जो है वह 3 इंच का है। तो हमारे पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे, हम रिहाई देने वाले की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे। और उस वक्त मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की थी, तो मैंने नौकरी का आगाज किया, मेरी तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बताया तकरीबन 1.5 लाख रुपया लगेगा। लेकिन क्या हुआ, मैं जहां पर काम करता था वहां से मैंने एडवांस अपनी तनख्वाह ली और फिर हम अपनी अम्मी को हॉस्पिटल ले गए। मेरे अब्बू थे मेरे साथ और हम उन्हें शेख ज़ायद हॉस्पिटल, लाहौर में एक शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, वहां पर ले गए और वहां पे उन्हें एडमिट करा दिया। 7,000 रुपया जमा करवा दिया हमने। और हुआ क्या, उन्होंने कहा जी, हम इतवार को लेकर गए, उन्होंने कहा जी इनका ऑपरेशन जो है मंगल को होगा। लो जी, मंगल वाले दिन वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, तो उन्होंने किसी वजह से उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा जी आज इनका ऑपरेशन नहीं होगा। खैर, उन्होंने कहा अब इनका ऑपरेशन जो है वो जुमेरात को होगा। जुमेरात आ गई, जुमेरात को फिर से वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मेरी अम्मी को उन्होंने बेहोश कर दिया और फिर ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। और मैं बाहर खड़ा रो रहा था। इसी तरह से एक कमरा था और आगे दरवाजा था शीशे का, दूसरी तरफ जो थी वार्ड थी जिनके अंदर मरीज थे, उन्हीं में एक कमरे के अंदर मेरी अम्मी भी थी। तो मैं रो रहा था। मैंने कहा खुदा पहले पैसे नहीं है, दूसरा अब ऑपरेशन होना, ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो जिस वक्त मैं रो रहा था मैंने देखा कि एक शख्स है जो शीशे के दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा हुआ है और उस शख्स ने सफेद कलर का ड्रेस पहना है और उसके बाल जो है वो गोल्डन कलर के हैं। और उस शख्स को देखते ही ये बात मुझ पर रिवील हो गई कि ये शख्स यीशु मसीह। और खुदावन यीशु मसीह वहां से चलकर मेरी अम्मी के कमरे में गए जिसमें मेरी अम्मी थी और खुदावन ने अपना हाथ मेरी अम्मी के ऊपर रखा। और ठीक इसी वक्त जब मैं ये देख रहा था मेरे अंदर इस बात का यकीन आ गया कि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता आप ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जिंदा यीशु नासरी को देखा है, मेरी अम्मी ठीक हो गई हैं, आप इनके टेस्ट दोबारा कर दें। मैंने कहा आप इनके सारे टेस्ट दोबारा करें। उन्होंने कहा जी प्राइवेट हॉस्पिटल है, टेस्ट दोबारा हम करेंगे, आपको इनके पैसे पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा जी हम पैसे पे करेंगे, क्योंकि मेरे इस बात का यकीन था कि जिस शख्स को मैंने देखा है वो मेरा शाफी है, वो रिहाई देने वाला है। खैर उन्होंने टेस्ट कर दिए, अब टेस्ट की रिपोर्टें आ गई हैं और एक लेडी डॉक्टर आई है। मैंने उससे बताया, मैंने कहा मैडम हम क्रिश्चियन हैं और हम मौजूदात पे यकीन रखते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि मुनज्जी दुनिया में आ चुका है, रिहाई देने वाला दुनिया में आ चुका है। उसने कहा कि आप जज्बाती बातें कर रहे हैं, मेडिकल साइंस जो है मौजूदात पे यकीन नहीं करती। और हुआ क्या, वो खैर चली गई, उसने रिपोर्टें नहीं देखी। उसके बाद एक सीनियर डॉक्टर आई, उसने रिपोर्टें देखी, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा जी मैंने इनकी पहली रिपोर्टें भी देखी, उनमें रिसौली का साइज जो था वो 3 इंच था, लेकिन अब जो रिपोर्टें आई हैं उनके अंदर रिसौली का साइज 0.3 हो गया, 1 इंच से भी छोटा हो गया है। ये दवाइयों से खत्म हो जाएगी, लिहाजा इनका ऑपरेशन नहीं होगा, आप इन्हें वापस ले जाएं। और उससे बड़ा काम खुदा ने ये किया कि जितने पैसे हमने जमा करवाए थे वो भी उसने कहा कि उसने उस डॉक्टर को बुलाया जिसने ऑपरेशन करना था, उसने कहा कि तुमने पैसे बनाने के लिए इनको यहाँ पे दाखिल किया हुआ। तो खुदा ने हमारे पैसे भी वापस कर दिए, खुदा ने मेरी माँ को रिहाई भी दे दी। सो आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, खुदा के पाकलाम में से जो बात फरिश्ते ने कही थी कि मैं खुशी की बशारत देता हूँ, मैं खुशी की खबर लेकर आसमान से आया हूँ कि आज तुम्हारे लिए रिहाई देने वाला आया है। खुदावन यीशु मसीह नासरी उस वक्त गलील के इलाके के अंदर, इसराइल के मुल्क के अंदर लोगों को रिहाई देता था। आज वो इस वक्त यहाँ बैठे हुए, यहाँ मेरी आवाज सुन रहे एक शख्स को रिहाई देना चाहता है, क्योंकि वो आया ही इसीलिए था ताकि आपको रिहाई दे, ताकि आपको छुड़ा ले, आपको गुनाह से बचा ले, आपको आपकी बीमारियों से, आपकी नाउमीदियों से, आपकी परेशानियों से और उन दुखों के अंदर जिनके अंदर आप धंस चुके हैं और आप जिंदगी से नाउमीद हो गए। आपको लगता है कि शायद मेरे हालात नहीं बदल सकते, लेकिन मेरे लिए आपके पास एक खुशी की खबर है कि आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि यीशु नासरी इसीलिए दुनिया में आया था और वो आज हमारे दरमियान मौजूद है क्योंकि उसने ये वादा किया था। क्रिसमस मनाने के लिए हम बड़ी सेलिब्रेशन इन दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर की जाती है और सेलिब्रेशन के जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हम क्रिसमस को मनाते हैं। हमारे माशरे के अंदर हम खीर बनाते हैं, गजरेला बनाते हैं, क्रिसमस ट्री सजा लेते हैं और मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम क्रिसमस को मनाते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि क्रिसमस को मनाए जाने के अंदर खुशी मिलती है। असल में इसके पीछे जो खुशी है वो खुशी इस बात के अंदर मौजूद है, इस बात के अंदर पिन्हा है कि यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया है। कई बार हम ये सोचते हैं शायद मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं है, मैं तो पुराने कपड़े पा गया क्रिसमस देखांगा, साढ़े को तो गजरेले जोगे भी पैसे नहीं है। ये बातें जो हैं हमें परेशान करती हैं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा कि खुशी इस बात के अंदर नहीं है कि आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आपके पास नए कपड़े हैं या आपके पास पुराने कपड़े हैं या आपने अपने घर के अंदर कितना बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है।
بلکہ خوشی اس بات کے اندر ہے کہ آپ کو آپ کے دکھوں سے، آپ کی پریشانیوں سے رہائی دینے والا اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ خوشی اس بات پر دھیان لگانے کے اندر ہے کہ جو شخص اس زمین پر آیا ہے وہ خدا ہے۔ خدا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرنے کے لیے بدن میں ہو کر آیا ہے۔ ایک بات اکثر پوچھتے ہیں کہ جی خدا اس زمین پر کیوں آیا، یسوع اس زمین پر کیوں آیا؟ یسوع نے یہ بات کہی تھی یوحنا کی انجیل کے اندر کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اصل میں دنیا خدا کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ شاگرد نے کہا نا کہ خداوند باپ کو ہمیں دکھا، اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ دنیا خدا کو دیکھ نہیں سکتی تھی کہ خدا کیسا دکھتا ہے، خدا کی ذات کیسی ہے، خدا کی نیچر کیسی ہے۔ دنیا خدا کی محبت کو نہیں جان سکتی تھی، لیکن خدا اپنی محبت کے وسیلہ سے ہم پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتا تھا، ہمیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں کیسا ہوں۔ خدا اسی لیے بدن میں ہو کر آ گیا، خدا نے اسی لیے بدن اختیار کیا کہ دنیا دیکھ لے کہ خدا کیسا ہے۔ خدا اپنے جلال کو، خدا اپنی محبت کو، خدا اپنی ذات کو مسیح میں ظاہر کرتا ہے، اسی لیے وہ مجسم ہو کر اس زمین پر آ گیا، اسی لیے وہ انسان بن کر آ گیا۔ اور یہی خوشی کی خبر ہے کہ خدا اس زمین پر آیا ہے، آپ کو بچانے والا، آپ کو رہائی دینے والا خدا اس زمین پر آ گیا ہے۔ جیسے ہی ہم بائبل مقدس کے اندر نئے عہد نامے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک خوشی کا منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم گیت گاتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے، بزرگ شمعون ہے وہ گیت گاتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک سیلیبریشن کا سما ہے، خوشیوں کا سما ہے۔ کرسمس سیزن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ مختلف طریقوں سے ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اس واقعے کے اندر ہم نے پڑھا کہ فرشتے آسمان سے آئے ہیں، فرشتے گیت گا رہے ہیں۔ اصل میں کرسمس کے سیزن کا مطلب ہی خوشیوں کا سیزن ہے، اور خوشیوں کے سیزن کو جیسے میں نے پہلے بات کی اچھے کپڑوں سے نہیں منانا، کرسمس ٹری سے جا کر نہیں لگانا، یہ سب باتیں اچھی ہیں، لیکن اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی پرستش کریں، ہم خدا کی عبادت کریں، ہم اپنا وقت جو ہے خدا کی پرستش کرنے میں، خدا کی حمد کرنے میں لگائیں۔ خدا یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا کہ خدا میں بڑا حکم کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ بڑا حکم یہی ہے کہ ہم خداوند کی پرستش کریں۔ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا، مریم گیت گاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، فرشتے گیت گاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بزرگ شمعون گیت گاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو ہم بھی اس کرسمس کو خداوند کی حمد کرتے ہوئے سیلیبریٹ کریں، خداوند کی پرستش، خداوند کی مدح سرائی کرتے ہوئے سیلیبریٹ کریں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے سیلیبریٹ کریں کہ خدا جو رہائی دینے والا ہے، خدا جو چھڑانے والا ہے، خدا جو نجات دینے والا ہے، وہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ یسایا کے صحیفے میں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں، لیکن خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم مجبوری کے ساتھ خداوند کی پرستش کریں، ہم مجبوری کے ساتھ خداوند کی حمد کریں۔ پاسٹر صاحب ہر روز اعلان کرتے ہیں یا وزٹ کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، بھائی جی چرچ آیا کرو، بہن جی چرچ آیا کرو، بیٹا چرچ آیا کر۔ یہ باتیں اچھی ہیں، یہ ایک پاسٹر کی ذمہ داری ہے، لیکن خدا چاہتا ہے جیسے یسوع نے کہا کہ اپنے سارے دل سے ہم نے خدا کی پرستش کرنی، مجبوری کے ساتھ نہیں، آدھے دل کے ساتھ نہیں، اس بات سے نہیں کہ ہمیں ہمارا بھائی یا ہماری بہن یا ہمارے ابو کہتے ہیں جی بیٹا چرچ جایا کرو، اس بات سے ہم نے چرچ نہیں جانا، بلکہ اس بات کے لیے جانا ہے کہ ہمارا خدا رہائی دینے والا ہے، اس نے وہ کام ہمارے لیے کر دیا ہے جو آدمیوں سے ممکن نہیں تھا۔ شاگرد نے پوچھا تھا کہ خدا نے انسان نجات کیسے پا سکتا ہے؟ خداوند نے کہا یہ آدمیوں سے ممکن نہیں ہے، انسان کی رہائی کا کام، انسان کی نجات کا کام آدمیوں سے ممکن نہیں تھا، اسی لیے خدا بدن میں ظاہر ہوا، اسی لیے خدا مجسم ہو کر آ گیا تاکہ انسان کو اس گناہ سے جس کے اندر وہ آدم سے لے کر آج تک پھنسا ہوا ہے، اس گناہ سے انسان کو چھڑا لے۔ میرے لیے آپ کے پاس یہی خوشخبری ہے کہ اس کرسمس کو ہم نے اس بات کے اندر منانا ہے کہ رہائی دینے والا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ آج سے آن ورڈ ہماری زندگی کے اندر جو باتیں ہمیں الجھا لیتی ہیں، وہ ہاں کتنی بھی بڑی ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ جس نے ہمارا کفارہ دیا ہے، جس نے ہمارے لیے بدن اختیار کیا ہے، وہ کس قدر عظیم ہے، وہ کس قدر بزرگ ہے، وہ کس قدر بڑا ہے، وہ کس قدر قادر اور زوراور ہے۔ آج آپ دیکھیں تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اپنے مسائل کی وجہ سے، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے پریشانی کے اندر ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا ایکویریم لگا ہوا تھا جس کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، یا تالاب کے اندر آپ کہہ لیں کہ مچھلیاں ہوتی ہیں، تو مچھلیاں پانی کے اندر خوش اسی لیے رہتی ہیں کیونکہ مچھلیوں کو بنایا ہی پانی کے اندر رہنے کے لیے گیا ہے۔ اگر ہم مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیں تو مچھلی مر جائے گی نا، مر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بنا ہی پانی کے اندر رہنے کے لیے گیا ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ہی اپنی حضوری کے اندر رہنے کے لیے۔ خدا نے جب آدم کو بنایا
تو اسے باغ عدن کے اندر رکھا، اپنی خاص حضوری کے اندر، اپنی رفاقت کے اندر رکھا تھا. لیکن جیسے ہی گناہ دنیا کے اندر آ گیا، بیماریاں آ گئیں. اس سے پہلے ہم نے بائبل میں کہیں نہیں پڑھا، نہ ہی بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے بیماریاں بنائی ہو، خدا نے موت بنائی ہو. خدا نے ایسا کچھ نہیں بنایا. خدا نے انسان کو زندہ رہنے کے لیے بنایا تھا. خدا نے انسان کو اپنی رفاقت میں رہنے کے لیے بنایا تھا. خدا نے انسان کو زندگی کا وارث ہونے کے لیے بنایا تھا. لیکن لکھا کہ گناہ کے سبب سے موت آئی، گناہ کے سبب سے بیماریاں آئیں. لیکن آج یسوع ناصری زمین پر آیا ہے تاکہ آپ کو رہائی دے دے، مجھے رہائی دے دے، میری آواز کو سننے والے کو رہائی دے دے. اور جو کوئی شخص اس زمین پر پریشانی کے اندر ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ مچھلیاں پانی کے اندر رہنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی حمد کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی ستائش کریں. تو جب ہم خدا کی حضوری سے نکلتے ہیں تو ایک پریشانی، ایک ٹینشن، ایک مایوسی ہمیں گھیر لیتی ہے. لیکن خدا یسوع کے وسیلہ سے لکھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح ہو. خدا کے ساتھ انسان کی صلح ہو. خدا اپنے اس رشتے کو جو باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا، یسوع کی پیدائش کے وسیلہ سے، یسوع کے وسیلہ سے ایک بار پھر سے اسے جوڑنا چاہتا ہے کہ انسان کو ایک بار پھر سے اپنی حضوری کے اندر لے آئے. سو میرے عزیزو، میں اس کرسمس کے دنوں کے اندر آپ کے لیے یہ خوشی کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ اس خوشی کے اندر ایک بار پھر سے بحال ہو سکتے ہیں جس خوشی میں رہنے کے لیے آپ کو خدا نے بنایا تھا. نہمیہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہے، خداوند کی خوشی میری پناہ گاہ ہے. کیا لکھا ہے جی؟ پھر سے بولیے. خداوند کی خوشی میری پناہ گاہ ہے. پناہ گاہ کیا ہوتی ہے؟ باہر بہت سردی ہے، لیکن ہم اس وقت یہاں پر اس چرچ کے اندر ہیں، اس کمرے کے اندر ہیں، تو یہ پناہ گاہ ہے، ہم سردی سے محفوظ ہیں. سو خداوند کی شادمانی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، خداوند کی حضوری ہمیں گھیر لیتی ہے، خداوند کی حضوری ہم پر سایہ کر لیتی ہے. لکھا کہ میں مصیبت میں تجھے اپنی حضوری کے پردہ میں چھپا لوں گا. حضوری کے پردہ میں وہ چھپایا جاتا ہے جو نجات دہندہ کو قبول کرتا ہے، جو نجات دہندہ کو اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے، جو خدا کے اس الہی منصوبے کو پا لیتا ہے کہ خداوند میں یسوع مسیح ناصری کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں کہ وہ میرے لیے اس زمین پر آیا تھا. سو حقیقی خوشی کا تجربہ کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق یسوع کے ساتھ جوڑیں، آپ اپنا رشتہ یسوع کے ساتھ جوڑیں. لکھا ہے کہ اس کے حضور میں کامل شادمانی ہے، اس کے حضور میں ہے، اس کی حضوری سے باہر نہیں ہے. سو آج ہم نے اس بات کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم اس کرسمس پر کھیر بھی کھا رہے ہیں، ہم گجریلا بھی کھا رہے ہیں، گاجر کا حلوہ بھی کھا رہے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہیں، کرسمس ٹری بھی ہم نے سجا لیا ہے. لیکن کیا ہم ان چیزوں کے بنائے جانے سے ایک آرٹیفیشل خوشی تو نہیں پا رہے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، میں سنگاپور میں گیا اور سنگاپور کی سب سے بہترین جگہوں کو میں نے وہاں پر پھرا. سنتوزا آئیلینڈ میں گیا، وہاں پہ ڈزنی لینڈ گیا، یونیورسل اسٹوڈیوز گیا. ان ساری جگہوں کو پھرنے کے بعد میرے اندر خوشی نہیں تھی، تھوڑی دیر کے لیے خوشی تھی، لیکن ایک خالی پن سا اس کے بعد میرے اندر آ گیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ جب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر گھٹنوں کے بال ہو کر خدا کے پاک کلام کو پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، گیت گاتا تھا، حقیقی شادمانی اس ماحول کے اندر تھی. حقیقی شادمانی خداوند کی حضوری کے اندر ہے. خوشی اور شادمانی آپ کو خدا دے سکتا ہے. کئی بار ہم چیزوں کو پا کر خوشی پانا چاہتے ہیں، لیکن چیزیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں، پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اس لیے ان سے ملی ہوئی خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو خوشی خدا آپ کو دیتا ہے وہ ابدی خوشی ہے، وہ ابدی شادمانی ہے، وہ اب تک قائم رہے گی، کیونکہ یہ یسوع کے وسیلہ سے مہیا کی گئی ہے. ابھی ہم ٹھنڈ میں آ رہے تھے تو ٹھنڈ کا احساس ہمیں اسی لیے بہت زیادہ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے گرم کپڑے پہنے ہوئے. خداوند کی حضوری ہمارے لیے یہی کام کرتی ہے. خدا مایوسی کے اندر بیماری آ گئی ہے، بل آ گیا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر میں کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے ہیں. لیکن جو شخص خداوند میں ہے، جس شخص نے اپنا نجات دہندہ یسوع کو مانا ہے، اس کی جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو وہ پھر بھی خوش رہتا ہے، کیونکہ اس کو ایک ایسی خوشی مل گئی ہے جو ختم نہ ہونے والی، جو نہ ختم ہونے والی خوشی ہے. سو اس کرسمس پر جو فرشتے نے بات کہی تھی کہ میں خوشی کی خبر لے کر آیا ہوں، آپ اس حقیقی خوشی کی تلاش کریں جو مسیح میں ہے. دنیاوی چیزوں سے ملنے والی خوشی ان چیزوں کے ختم ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ خوشی جو خدا آپ کو دیتا ہے وہ اب تک آپ کے دل میں رہے گی. سو اس کرسمس پر آپ اس بات کو ڈسکور کریں، اس بات کو پہچانیں کہ خدا جو جلالی ہے، خدا جو محبت کرنے والا ہے، خدا آپ کو رہائی دینے والا ہے، خدا آپ کو چھڑا لینے والا ہے، وہ آپ کو اس دنیا کی پریشانیوں کے اندر، آپ کے مسائل کے اندر بھی حقیقی خوشی اور شادمانی بخش سکتا. یہی خبر جو تھی فرشتے لے کر آئے تھے. اور اگلی بات جو وہاں پر لکھی ہے، وہاں پر لکھا کہ خداوند کا جلال جو تھا وہ چرواہے کے چوکرد چمکا تھا.
जलाल देखें कब चमका है उन पर, जब उन्हें मसीह के बारे में बताया गया है। एक फरिश्ता आया है, उसने उन्हें बताया है कि आज दाऊद के शहर में मसीह खुदावंद पैदा हुआ है। जब ये खबर उन्हें सुनाई गई है तो ये कहते ही उस फरिश्ते के पीछे फरिश्तों की एक बड़ी ग्रोह जाहिर हुई है और वो फरिश्ते हम्द कर रहे हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि नए अहदनामे को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो नए अहदनामे के आगाज के साथ ही हम खुदावंद के जलाल को काम करता हुआ देखते हैं। मत्ती की इंजील से पहले का जो बाइबल का अरसा है उसके अंदर ना कोई नबी आया है, ना किसी पर कोई रोया बरबला हुई, ना किसी को नबूवती कलाम मिला है, कुछ नहीं हुआ है। आसमान बंद था, वो एक डार्क पीरियड है, एक तारीकी का अरसा है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के आने का वक्त करीब है, हम देखते हैं कि हन्ना नबिया हैकल के अंदर मौजूद है। वो एक लंबे अरसे से रोजे और दुआ के अंदर हैकल में बैठी हुई है। बुजुर्ग शमौन है, वो रूहुल कुद्स की हदायत से चलता है। रूहुल कुद्स की हदायत से उसे ये मैसेज मिला है कि जा, मुनज्जी जो है हैकल के अंदर आया। आसमान खुला हुआ हम देखते हैं। जैसे यीशु की पैदाइश करीब है, हम फिर से आसमान को खुला हुआ देखते हैं। यूहन्ना के बारे में बताया जा रहा है कि यूहन्ना एक शख्स आएगा जो माँ के पेट ही से रूहुल कुद्स से मामूर होगा। और हैकल जो है बाबली असीरी के बाद बनाई गई है, उस हैकल के अंदर हम कहीं पे नहीं देखते कि खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हुआ है। जो हैकल सुलेमानी हैकल थी उसके अंदर हमें दिखाई देता है कि खुदावंद का जलाल जो है वो श्रीहन वहां पर आता है। तवारीख की किताब के अंदर लिखा है कि खुदावंद का घर जो था खुदावंद के अबर से भर गया और काहिन खिदमत के लिए खड़े न रह सके। लेकिन वो हैकल गिरा दी गई क्योंकि बनी इस्राइल गुनाह में गिर गए। लेकिन उसके बाद जो हैकल तामीर की गई उसके अंदर हम नहीं देखते कि खुदावंद का जलाल जो है उस हैकल के अंदर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही यीशु की आमद करीब है, पाक तरीन मकाम के अंदर सरदार काहिन को, जकरिया को खुदावंद का फरिश्ता दिखाई देता है। आसमान खुला हुआ दिखाई देता है। लोगों को नबूवत भी मिल रही है, लोगों को खुदावंद का जलाल भी दिखाई दे रहा है। और यहां पर भी खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ है क्योंकि यीशु के आने से आसमान खुलता है। यीशु के आने से खुदावंद का जलाल जिंदगियों पर उड़ेला जाता है। खुदावंद का जलाल यीशु के वसीला से जिंदगियों पर उड़ेला जाता है। आज अगर आप ईमानदार हैं और आपने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के जलाल का, अपने खानदान के अंदर खुदा के जलाल का तजर्बा नहीं किया, तो आज ये वक्त है कि आप इस बात को लेकर खुदावंद के हजूर में जाएं क्योंकि आसमान यीशु के वसीला से खुल चुका है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, शायद आप सोचते हो कि मैं नौजवान हूं। अक्सर लोग इस बात से हैरान होते हैं कि नौजवान है, खिदमत कर रहा है। मैं कभी भी खुदा की खिदमत नहीं करना चाहता था। ये मेरे अपने दिल की बात थी। मेरी माँ ने मेरे पैदा होने से पहले ही, क्योंकि वो संडे स्कूल टीचर थी, खुदा से मोहब्बत करने वाली थी, तो उसने किसी खादिम का कलाम सुना था और वो कलाम ये था कि अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। तो मैं अपने खानदान में सबसे बड़ा था, तो मेरी माँ ने बताया कि बेटा उस दिन मैंने खुदावंद से कहा था कि खुदावंद जो कुछ मेरे पेट में है मैं इसे तेरी खिदमत के लिए दे देती हूँ, ये तेरा खादिम होगा, ये बेटा है या बेटी है। तो उसने मेरी तरबियत भी इसी तरह से की कि खुदावंद जो औलाद तूने मुझे दी है ये तेरी खिदमत के लिए है, ये तेरे लिए है, इसे तू इस्तेमाल करना। मेरी क्लास में बच्चे कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं फौजी बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, मैं फलां बनूंगा। लेकिन मेरी माँ ने मुझे यही बात सिखाई थी कि बेटा तूने खादम बनना खुदा का। तो जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज की लाइफ को देखा, लोगों को देखा, दोस्तों को देखा, तो मैं खुदा की राह से हट गया, खुदा से दूर चला गया। फिर मेरे अंदर यह ख्वाहिश पैदा हो गई कि जी मैं सियासत के अंदर जाऊंगा, मैं बनूंगा। दोस्त भी ऐसे थे, माहौल भी ऐसा था, कॉलेज भी ऐसा था, तो मैं खुदा की राह से दूर हो गया। लेकिन फिर मेरी जिंदगी के अंदर ऐसे हालात पैदा होना शुरू हो गए कि मुझे जिस बात पर फख्र था, मुझे इस बात पर फख्र था कि एमपीए मेरे दोस्त हैं, एमएनए मेरे दोस्त हैं, उनके बेटे मेरे साथ पढ़ते हैं, तो मेरा कोई भी काम रुक नहीं सकता। मुझे इस चीज पर बड़ा फख्र था, इस चीज पर बड़ा मान था कि यार मेरा कोई काम नहीं रोक सकता, सारी दुनिया के काम रोक सकते ने। मेरे यारां दी गलबात शहबाज शरीफ तक करे, मेरे दिल के अंदर ये फख्र था। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है। खुदा ने मुझे मेरे फख्र के अंदर पस्त कर दिया था। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर शदीद पस्ती का तजर्बा किया। जिस चीज पर मुझे फख्र होता था, खुदा ने उसी चीज के अंदर मुझे पस्त कर दिया। खुदा ने इस बात को मेरे सामने रख दिया कि फख्र अगर तू अपने आप पर करेगा तो मैं तुझे जमीन की खाक में मिला दूंगा। और आप यकीन करें कि मेरा कोई भी दोस्त, मेरा कोई भी ताल्लुक मेरे लिए काम नहीं आया। फिर एक वक्त आया कि मुझे खुदा के आगे घुटने टेकने पड़े। मेरे भाई हैं पास्टर साहिब, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अगर तू खुदावंद के पास नहीं आएगा तो तू सदा लुटता ही रहेगा, खुदा तुझे बुला रहा है हालात के वसीला से। आमूस के सहीफे में लिखा कि मैंने इन पे गुनाही की आफत भेजी, मैंने इन पे बादे समूह भेजी, लेकिन तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। वहां पर लिखा कि ऐ इस्राएल मैं तुझसे यूं ही करूंगा। कई बार होता क्या है, हमारे लिए हालात खराब होते जाते हैं, हमारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, टेंशनें बढ़ती जाती हैं, हम पस्ती के अंदर जाते रहते हैं, नाकामी के अंदर जाते रहते हैं। अस्तिस्ना की किताब में लिखा कि तू सदा लुटता ही रहेगा। मैं लुटता ही चला जा रहा था। लेकिन वहां पर आमूस के सहीफे में लिखा कि तू खुदावंद से मुलाकात की तैयारी कर। मेरे भाई ने मुझसे यह कहा, तायाजाद भाई है मेरा पास्टर शाहिद, उसने कहा कि तू खुदावंद से मुलाकात की तैयारी कर।
अगर तू खुदावन के आगे झुकेगा तो तू फलदार होगा, अगर तू नहीं झुकेगा तो तू पस्त हो जाएगा। उस दिन मैंने खुदावन के आगे अपने घुटनों को टेक दिया और मैंने कहा, खुदावन जहां पर तू मुझे कहेगा मैं वहां पर जाऊंगा, जहां पर तू कहेगा वहां पर मैं बोलूंगा। और मैंने अपने कदमों को खुदावन के आगे झुका दिया। और ये सन 2009 की बात है और खुदावन की रहमत और खुदावन के फजल से आज तक खुदावन की तौफीक से मैं उसके साथ चल रहा हूं और खुदावन ने मुझे उस दिन से आज तक बढ़ाया ही है। खुदावन ने, मैं दुम बन चुका था लेकिन खुदावन मुझे सर बना रहा है। इस बात के लिए खुदावन की तमजीद है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर, कई बार होता क्या है, हम सोचते हैं कि यार मैं तो चर्च भी जाना वा, मैं बाइबल भी पढ़ना, मैं रोजे भी रखना वा, फिर मेरी जिंदगी के अंदर पस्ती क्यों आ रही? खुदा तो बड़ा जालिम है। असल में खुदा जालिम नहीं है, खुदा हमें बचाना चाहता है, खुदा हमें अपनी हलाकत से बचाना चाहता है। कई बार खुदा हमें छोटे दुख में मुब्तला करता है ताकि हमें अपनी हलाकत से बचा ले। खुदा ने इसी तरह से मुझे थोड़ी देर के लिए दुख दिया ताकि मैं अपनी हलाकत से बचा लिया जाऊं। हमारी जिंदगी के अंदर कई दफा मसाइल इसीलिए आते हैं, उन हालात के वसीला से खुदा हमें बुला रहा होता है। ऐ मेरे बेटे मेरी तरफ आ जा, ऐ मेरी बेटी मेरी तरफ आ जा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे रिहाई दूंगा, मैं तुझे शिफा दूंगा, मैं तेरा फिदिया देने वाला हूं, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। और जब हम उसकी आवाज सुन लेते हैं तो खुदा अपनी रहमत वाला हाथ हम पर लगा रहा है। अगर आप में से कोई यहां पर ऐसा मौजूद है जिसकी जिंदगी के अंदर ऐसे हालात चल रहे हैं और वो पस्ती के अंदर जा रहा है, तो मेरे जीजो आज ये वक्त है कि आप खुदा के इस कलाम की वजह से रिहाई देने के वाले की तरफ अपना रुख करें। वो आपको भी रिहाई देगा जिस तरह से उसने मुझे रिहाई दी थी। और फिर आप यकीन करें कि खुदा ने वक्तन फवक्तन मुझ पर यह बात जाहिर कर दी कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। जिस चर्च में मैं अब जा रहा हूं, वर्ल्ड सैल्वेशन चर्च मिनिस्ट्रीज, वहां पर मैं गया तो दुआया मीटिंग चल रही थी, तो हम गीत गा रहे थे हालेलुया, और सबने हाथों को उठाया हुआ था, मैंने भी उठाया हुआ था। वो पास्टर्स की मीटिंग होती थी, हालांकि मैं पास्टर नहीं था, मैं तो जा रहा था, लेकिन जो पास्टर शाहिद मेरे भाई थे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तूने मेरे साथ जाना है, मैं भी चला गया। जो पादरी साहब लीड कर रहे थे, पास्टर जस्टिन मुनीर, वो हमारे सीनियर पादरी हैं, तो उन्होंने एक दफा गीत को रोक दिया। उन्होंने कहा जी सब रुक जाएं, गीत नहीं गाएंगे अब। उन्होंने कहा कि खुदावन यीशु मसीह ने मुझे ये बताया है कि ये लड़का जो मेरे सामने खड़ा है ये मेरी खिदमत करेगा और इसको मेरी खिदमत के लिए मसा कर दो। और हुआ क्या, जिस वक्त पास्टर साहब ये बात कर रहे थे, मैंने देखा कि मेरी बाईं साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे मैंने एक शख्स को देखा जो एक तख्त पर बैठा हुआ है, और उसका तख्त जो था बहुत खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, और उसने सफेद कलर का ड्रेस पहना है उस शख्स ने, और उसकी दाढ़ी और जो सर के बार हैं वो घुंघराले हैं, और दाढ़ी इतनी घनी है जैसे ऊन होती है, लेकिन ऊन के अंदर एक पीलापन होता है, उसके अंदर वो पीलापन नहीं था, वो सफेद थी। और मैंने जैसे ही उस शख्स के चेहरे पर देखा, उसके चेहरे से एक ऐसा नूर निकल रहा था कि आप यकीन करें कि चलती मीटिंग के अंदर मैंने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया, क्योंकि मेरी आंखों के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि मैं उस नूर को बर्दाश्त कर सकूं। और ठीक उसी वक्त जिस वक्त मैंने हाथ रखे थे, पास्टर साहब ने कहा, पास्टर जस्टिन ने, कि खुदावन मुझे कह रहा है कि इस शख्स को मेरी खिदमत के लिए मशा कर दो, क्योंकि मैंने इसे अपनी खिदमत के लिए बुला लिया है। सो खुदावन का जलाल मुझ पर उस दिन चमका जिस दिन मैंने अपना रुख खुदावन की तरफ किया। खुदावन का जलाल शागिर्दों पर और उस वक्त चमका जब शागिर्दों ने अपना आप यीशु के सुपुर्द कर दिया था, उन्होंने पहाड़ पर खुदावन का जलाल देख लिया था। और यहां पर इन चरवाहों पर खुदावन का जलाल चमका है, क्योंकि इन्हें मसीह के बारे में बताया गया है। अगर आप मसीह से दूर हैं तो खुदावन का जलाल आप पर नहीं चमकेगा, लेकिन इस दुनिया पर यीशु के आने के वसीला से खुदा यीशु के वसीला से अपने जलाल को चमकाता है। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, होता क्या है, खुदा पाकरू के वसीला से अपने जलाल को उस शख्स के अंदर उंडेल देता है, खुदा अपनी कुदरत को उस पर उंडेल देता है, खुदा अपनी हशमत को उस पर उंडेल देता है। जो कुछ खुदा की जात के अंदर है, खुदा अपने पाकरू के वसीला से आप में से हर एक के अंदर उंडेलना चाहता है। ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा का मनसूबा है। खुदा वही सब कुछ हमें देना चाहता है जो सब कुछ मसीह का था। लिखा है कि हम मसीह के हम मिरास हैं, लिखा है कि हम मसीह के साथ आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं, इफ्सियों के खत के अंदर। सो जो कुछ मसीह का है वो सब कुछ मसीह के वसीला से खुदा हमें बख्शना चाहता है। खुदा अपने जलाल को, अपनी हशमत को, अपनी जलालत को, अपनी कुदरत को हम पर जाहिर करना चाहता है। सो आज आप जितने यहां पर बैठे हुए हैं, क्रिसमस का पैगाम यह है कि खुदा अपनी रिहाई को आप पर जाहिर करना चाहता है, और उस रिहाई के बाद खुदा अपनी नजात को, अपने पाकरू को आप पर उड़ेलना चाहता है। और खुदा चाहता है कि जब आप शख्सी तौर पर भी अपने घरों के अंदर दुआ करें, अपनी कलीसिया के अंदर दुआ करें, या अपनी खानदानी दुआएं करें, तो वो जलाल आपकी जिंदगियों पर उड़ेला जाए, और ये जलाल जो है रोज बरोज बढ़ता चला जाए, और आप रोज बरोज उसके रूह से मामूर होते चले जाएं। चरवाहों ने इस मकाम पर आकर खुदावंद के जलाल का तजर्बा किया है, और चरवाहों ने यह खबर जो थी अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर पहुंचा दी थी। और लिखा है कि आगे जाकर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैं इसको पढ़ना चाहूंगा 17 आयत में, और वो उन्हें देख कर वो
बात जो उस लड़के के हक में उन्होंने कही थी, मशहूर की का मतलब है उन्होंने लोगों को बताया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जलाल को देख लिया था जो उनके चौगिर्द चमका था। सो मसीह यीशु के वसीला से खुदा आपकी जिंदगी के अंदर अपनी रिहाई को, अपनी निजात को, अपनी कुदरत को और अपने पाकरू को जाहिर करना चाहता है। अगर आप इस क्रिसमस को हमेशा की तरह अच्छी खीर खाकर, अच्छे कपड़े पहनकर मनाना चाहते हैं तो ये उसी तरह से गुजर जाएगा जिस तरह से बाकी क्रिसमस गुजर गए थे। लेकिन मेरे पास आपके लिए खुशी का पैगाम यह है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर रिहाई का तजर्बा कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के जलाल को काम करता हुआ देख सकते हैं, खुदा की कुदरत को काम करता हुआ देख सकते हैं, खुदा की हशमत आपके लिए काम कर सकती है। होता क्या, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल काम करता है ना, वो आम भी बातें करता है तो लोगों को बड़ी खास लगती हैं, क्योंकि खुदावंद की रहमत उस पर छाई होती है, खुदावंद के जलाल ने उसको उस पर छाया किया होता है। सो आज क्रिसमस के इन दिनों के अंदर मेरे पास आपके लिए ये पैगाम है कि इन क्रिसमस के दिनों के अंदर खुदा अपने जलाल को आप पर उड़ेलना चाहता है। खुशखबरी ये है, ये खुशी की बशारत थी जो आसमान से फरिश्तों ने दी थी। और देखें कि ये कितनी अहम बात थी कि फरिश्ते आसमान से लेकर आए हैं, और फरिश्ता ये बात मेंशन कर रहा है कि मैं एक बड़ी खुशी की बात लेकर आया हूं, खुशी की बशारत लेकर आया हूं, खुशी की खबर लेकर आया हूं कि आज मुनज्जी, सेवियर, नजात दहिंदा, रिडीमर और गुनाह से छुड़ाने वाला और इब्लीस से छुड़ाने वाला, मौत से छुड़ाने वाला और गुनाह और कब्र के इख्तियार से छुड़ाने वाला इस दुनिया के अंदर आ गया है। और वो तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया है, वो आपके लिए इस दुनिया के अंदर आया है। आइए आंखों को बंद करेंगे। इस क्रिसमस के मौका पर हमारे लिए ये वक्त है कि वो खुशखबरी जो फरिश्ते के वसीला से उन्हें दी गई, वो खुशखबरी हमारी जिंदगी के अंदर भी काम करे, वो जलाल हमारी जिंदगी के अंदर भी काम करे। वो यीशु नासरी जो 2000 साल पहले काम करता था, वो आज भी बदला नहीं है। वो आज भी आपकी जिंदगी के अंदर अपनी पूरी कुदरत को जाहिर करने की कुदरत रखता है। लिखा है कि यीशु मसीह का खुदावंद ने मुझे इस चीज का गवाह बनाया कि मैं आपको आगे बताऊं कि जिस यीशु ने मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे खानदान से काम किया है, वो आपकी जिंदगी के अंदर इसी तरह से काम करने की पूरी कुदरत रखता है। हालेलुया। आइए आपको बहुत करेंगे और बड़ी संजीदगी के साथ हम किसी भी तरफ नहीं देखेंगे। ये बड़े संजीदा मकाम, हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे कि क्या मैं सिर्फ इस क्रिसमस को खीर खाकर गुजारूंगा, अच्छे कपड़े पहनकर गुजारूंगा? अगर ऐसा है तो मेरे चीजों, आप खुशी से भी दूर हैं, आप हकीकी रिहाई से भी दूर हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि खुदावंद आपको रिहाई दे रहा है। खुदावंद का जलाल इस वक्त यहाँ पर बढ़ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए कुछ देर के लिए आप सब खुदावंद से बात करें, खुदावंद की तरफ अपनी निगाहें लगाएं। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ खुदावंद का पाक यहाँ पर काम कर रहा है, खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर कहनी होती चली जा रही है। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अगर आप आज तक खुदावंद से दूर रहे हैं तो ये वक्त है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद की रिहाई का तजुर्बा कर सकते। वो आपके लिए इस दुनिया में आ गया, उसने आपके लिए तजस्सुम इख्तियार किया, वो आपके लिए मुजस्सम हुआ ताकि आपको तमाम बातों से जिसमें आप उसमें आपको हालेलुया, हालेलुया। रिशा वासंतो बोल वासंतो कोरा शासन चला रिशा वासंतो बोल रिथेरी तला वाशिला वाशिला वासंतो हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा मैं अपने तमाम शक्तियों के साथ खुदा शुक्रिया के साथ मिलकर और खुदा तेरे फादर के साथ पास्टर परवेज के साथ मिलकर इस जमात के लिए फतेह करना चाहता हूँ। और खुदा इनमें सिखाने पर का पाक रूप दे रहा है, यीशु के नाम से तेरी कुदरत एक जिंदगी पर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप में से अगर कोई बीमार है तो वो अपने सर पर हाथ रख सकता है इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं हर तरह की बीमारियों को तेरे पाक यीशु के नाम से निकल जाने का हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से पकड़ो। हर तरह के दर्द, जोड़ों के दर्द, लड़ाई झगड़े खानदानों से यीशु के नाम से चले जाए और खुदा हर तरह की कमर की दर्द यीशु के नाम से चले जाए और लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से चले जाए। बेदर्दी जिंदगियों से यीशु के नाम से चली जाए, कमेंट कादी, सुस्त कादी यीशु के नाम से जिंदगियों से चली जाए। और खुदा हर तरह की नजर की कमजोरी का पटों के राज यीशु के नाम से चले जाए। और खुदा हर तरह के लाइलाज रिश्तों यीशु के नाम से चले जाए। इन जिंदगियों से, घरों से प्रोस्पेरिटी है, खुशहाली है, तेरा बाबू मेरा
ہیل کر، ڈیلیور کر یسوع کے نام سے خدا ان کے لیے رہائی فرما۔ اور خدا وہ جنہوں نے آج اپنی زندگیاں تجھے دی ہیں، جنہوں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ وہ تیرے ساتھ چلیں گے، خدا تیری محنت کرتے ہیں، تیرا پاک ہم نے ان پر چھا ہے۔ اور جو آلریڈی بات مسیح میں چل رہے ہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، خدا وہ بات ان سے مقبول ہوتے ہیں یسوع کے نام سے کر۔ اور خدا یہ کرسمس حقیقی طور پر حقیقی خوشی کا تجربہ کرنے کا باعث بن گئی۔ تیری محنت ہم یہ دعائیں یسوع کے نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین۔ God bless you.